کے نام میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اسی خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے انجیل مقدس میں دو کرداروں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک کردار فرسی کی صورت میں جو خود غرضی اور تکبر غرور سے بھرا ہوا خدا کے سامنے آ کر اپنی ساری ان باتوں کو بیان کرتا ہے جو وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتا اور اپنے آپ کو بہتر خدا کی نظر میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا کردار جو آسمان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا لیکن صرف اپنے آپ کو مانتے ہوئے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، خدا کا رحم مانگتا ہے۔ ہم بھی بہت دفعہ خود غرضی اور تکبر اور غرور میں جب آتے ہیں تو نہ صرف انسان سے دور ہوتے ہیں بلکہ خدا سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ آج کی تلاوت، آج کی انجیل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نہ کہ دوسروں کو دیکھیں، اور اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کر کے انسان سے اور خدا سے دور چلے جائیں، بلکہ اپنی گناہ آلودہ زندگی کو دیکھ کر، اپنے کردار کو دیکھ کر خدا کے آگے گریہداری کرتے ہوئے اس کے سامنے پشیمانی کریں، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہاں خدا میں گناہ گار ہوں، لیکن میں پھر تیرے گناہ کا مرتکب نہ ہوں گا بلکہ تیرا رحم حاصل کر کے اسی رحم کو، اسی محبت کو، اسی قبولیت کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آج کی عبادت میں ہم دعا کریں گے شکر گزاری کے لیے نعیم والٹر کی فیملی، سلیم انور کی فیملی، خلیل طاہر کی فیملی، پال گل کی فیملی، ڈاکٹر یوجین کی فیملی اور خرم جلال کے لیے کہ مہربان خدا ان کے تمام شکر گزاریوں کو اپنی حضوری میں قبول کرتے ہوئے انہیں بہت ساری برکات اور فضائل عطا کرے۔ اور ساتھ ہی دعا کریں گے کامیابی کے لیے نصیب جان امانت گل کے لیے کہ مہربان خدا ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ شفا کے لیے دعا کریں گے میرب وکٹر کے لیے، شازیہ پطرس اور صوبیہ کے لیے کہ تیرا خداوند اپنا دست قادر بڑھائے اور انہیں شفا عطا کرے۔ سالگرہ کے لیے دعا کریں گے فراز ہارون کے لیے، عاشر سرور، عروج شہباز اور سنڈریلا میکل کے لیے کہ مہربان خداوند جو آج اپنی سالگرہ مناتے ہیں آنے والے سال میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہونا، انہیں بہت ساری برکات اور فضائل عطا کرنا۔ مرحومین میں دعا کریں گے رحمت مراد کے لیے، بنیامین گل کے لیے، ٹریزا گل کے لیے، لویزا گل کے لیے اور برکت گل کے لیے کہ مہربان خدا ان کی تمام بشری کمزوریوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں حیات جاودانی عطا کرے۔ آئے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واضح طور پر آج کی اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے میں نے اپنے اقرار بات کو کام اس دفتر سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں تصوری ہمیشہ ہماری سب رشتوں اور مقصد اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدا رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا رحم کر۔ ہم دعا مانگے۔ اے قادر مطلق خدا بخش دے کہ ہمارے ہر کام سے پہلے اور بعد تیرا فضل ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم تیرے بیٹے کی راہ بڑی تمنا کے ساتھ دیکھتے ہوئے یہ زندگی گزارنے اور آنے والی زندگی پانے کے لیے کسی بھی ضروری مدد سے محروم نہ رہیں،
مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ میں قربانی نہیں بلکہ رحم دلی پسند کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ہوشیہ نبی کی کتاب اس کے 6 باب کی پہلی 6 آیات۔ خداوند یوں فرماتا ہے، لوگ اپنی تنگی کے وقت سرگرمی کے ساتھ میری تلاش کریں گے اور کہیں گے آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہمیں شفا دے گا، اور اسی نے مارا ہے اور وہی ہمیں مرہم پٹی کرے گا۔ 2 دن کے بعد وہ ہمیں زندہ کرے گا اور تیسرے دن وہ ہم کو اٹھا کھڑا کرے گا تاکہ ہم اس کے حضور زندہ رہیں۔ آؤ ہم عرفان حاصل کریں، ہم عرفان خدا میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور فجر کی مانند قریب ہے، وہ ہمارے پاس بارش کی مانند آئے گا، یعنی بہار کی بارش کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اے افرائیم میں تجھ سے کیا کروں، اے یہودا میں تجھ سے کیسے پیش آؤں؟ تمہاری دینداری ابر فجر کی مانند ہے اور صبح کی شبنم کی طرح جاتی رہتی ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کو انبیاء کے وسیلہ سے تراشا ہے اور اپنے منہ کے کلام سے انہیں قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکے گا، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ دینداری پسند کرتا ہوں، اور سوکھی قربانیوں کو نہیں بلکہ خدا شناسی کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب، میں قربانیاں نہیں بلکہ رحم دلی پسند کرتا ہوں۔ اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری خطا مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب، نہیں بلکہ رحم دلی پسند کرتا ہوں۔ تو ذبیحہ پسند نہیں کرتا، اور اگر میں سوختنی قربانی بھی دوں تو خوش نہیں ہوتا۔ اے خدا شکستہ روح میری قربانی ہوگی، اے خدا تو شکستہ روح اور خاک نشین دل کو حقیر نہ جان۔ جماعتی جواب، میں قربانیاں نہیں اپنے کرم کے مطابق صحنون کے ساتھ بھلائی کر اور یروشلم کی دیواروں کو اثر نو تعمیر کر، تب تو لائق قربانیوں، نذرانیوں اور ذبیحے قبول کرے گا۔ جماعتی جواب، نعرہ حمد۔ آج تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرو بلکہ خداوند کی آواز کو سنو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہماری انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کے 18 باب میں سے، اس وقت یسوع نے بعضوں کے حق میں جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محسن۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں یا اس محسن کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر یکی دیتا ہوں۔ مگر اس محسن نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا،
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक अंजील के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। आज मेरे जो भी वक्त है हम अपनी दुआएं मुनाजात खुदा बाप के हज़ूर पेश करें। दुआ भी करते हैं अपने रूहानी बाप को छोड़ने के लिए कि पहला खुदा और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करें, ताकि इसी तरह अपनी कलीसिया की रूहानी और पासबानी तरबियत करते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं शुक्रगुजारी के लिए नईम वाल्टर और उनके ख़ानदान के लिए, सलीम अनवर और उनके ख़ानदान के लिए, खलील ताहिर और उनके ख़ानदान के लिए, पॉल गेल और उनके ख़ानदान के लिए, डॉक्टर यूजियन और उनके ख़ानदान के लिए, और फरम जलाल के लिए। कि पैरा खुदा उनकी तमाम तर शुक्रगुजारियों को कबूल फरमाए और इन्हीं शुक्रगुजारियों के वसीला से इन्हें ढेरों बरकत और फ़ज़ाइल अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। कामयाबी के लिए दुआ करते हैं नसीब जॉन और अमानत गिल के लिए कि पैरा खुदा को इनका हमेशा हामी मददगार हो, इनकी ज़िंदगी में इनकी रहनुमाई कर, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ पाएँ, तरक्की पाएँ, खुशहाली और बहाली पाएँ। इस मकसद के लिए दुआ करें। शिफा के लिए दुआ करते हैं मेरा विक्टर के लिए, शाजिया पतरस और सोबिया के लिए कि प्यारा खुदा तो जो शिफा का मंबा है, तेरे नाम में ज़िंदगी है, तेरे नाम में शिफा है। कि प्यारा खुदा अपने बंदों को छुए, बरकत दे और शिफा और तंदुरुस्ती अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। आज दुआ करते हैं उनके लिए जो अपने जन्मदिन मनाते हैं, ख़ासतौर पर फराज मानून के लिए, आशिर सरवर के लिए, आरूज शहबाज के लिए और समरेला के लिए कि प्यारा खुदावन इन्हें तवील उम्र अता करे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, ताकि इसी तरह तेरे हुक्मों पर, तेरे पाक कलाम पर अमल करते हुए ये तेरे बंदे कहलाएं और हमेशा तेरे साथ वफादार रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं उनके लिए जो खुदा में सो गए हैं, खासतौर पर रहमत मुराद के लिए, बिनियामिन गिल के लिए, लवीज़ा गिल, ट्रीज़ा गिल और बरकत गिल के लिए कि प्यारा खुदा इन्हें अपने इलाही ईवानों में शामिल करे और हमेशा की ज़िंदगी का आराम अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी पनाह ताकत और ज़िंदगी के तमाम चश्मे हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि मेरा खुदा जो दुआएं तेरे बंदों ने बड़ी ईमान अकीदत के साथ तेरे हुज़ूर में पेश की है, उन तमाम तर दुआओं को सुन कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर उन तक पहुँचे। मसीह हमारे और खुदा बंद के रसूल से अपने ज़बीह लाए खुदाया तेरे हुज़ूर, अपने ज़बीह लाए खुदाया तेरे हुज़ूर। हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए खुदाया तेरे
अजीजो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का रहमत एक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदा, हमारे खुदा, हम खाकसारों की दुआएं और नजरें कबूल करके हमसे राजी हो, और चूंकि हम में कोई खास फजीलत मौजूद नहीं, तो अपनी शफकत और मेहरबानी से हमारी मदद को मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बात के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू जिस्मानी रोज़ों से हमारी बुरी ख्वाहिशों को दुबा कर और हमारे ख्यालों को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अजर अनायत करता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जिसकी माफ़त हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, वाकई के दूध से तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नजराने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हूँ, और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद में एक प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अभी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और आजाद का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ इंतजार करते हैं वक्त में क्या मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप के वजूद में हमारे बिशप अंद्रयास अहमद और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंधुओं और बंदियों रहमत मुराद, बनियामीन गिल, रीसा गिल, नबीसा गिल और बरकत गिल पर नजर कर, जिनको तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहें। नीज तमाम लोगों को याद कर उनको अपनी रोशनी कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक वाकवारी मरियम वली सब उसके आसपास शहर मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदम मुतले खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताजीम चायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब मिलकर वही दुआ पढ़ें जो हमारे निजात जिंदा ने हमें सिखाई है। हमारे बाप तेरी तेरी मर्जी जैसे आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार बख्शते हैं, भी हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश ना पड़ने दे।
खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें साबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहेंगे। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलाम के छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। जिंदा खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। यही सलामती हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना हम बादशाह पर देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। अजीजों, देखो ये है खुदा का बरा जो हम सब के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने मुबारक है वो सब जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। तेरा बदन नूरानी, तेरा बदन नूरानी, एक ज़ारुआनी, एक ज़ारुआनी, ये पूरा आसमानी उसकी असली ये पूरा आसमानी उसकी असली निशानी, हमारे जिंदगानी, तेरा बदन नूरानी, एक ज़ारुआनी, तेरा बदन नूरानी, एक ज़ारुआनी, तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू दास्तां है, तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू दास्तां है, तू मिलाप का बानी, तू मिलाप का बानी, एक ज़ारुआनी, एक ज़ारुआनी, ये पूरा आसमानी उसकी असली निशानी, ये पूरा आसमानी उसकी असली निशानी, हमारे जिंदगानी, तेरा बदन नूरानी, एक ज़ारुआनी, भूख रूपी वो मिलाता, जाम अगरी वो पिलाता,
मौसम ने दूर खड़े होकर और छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा, हमें ये इनायत कर कि हम लगातार तेरी पाक नेमतों में शरीक होकर इन्हें दीन देराना नीयत से इस्तेमाल में लाएं और दिल की सच्चाई से इन्हें कबूल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। खादिमत खुदा बाप और बेटे और मुल्क उसकी बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सब पर नाज़िल होती रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती में रहे। अगे अखियाँ